복음을 아는 사람은 기도를 알게 됩니다. A person who knows the gospel knows prayer. 기도를 아는 사람은 세상을 변화시킵니다. And a person who knows prayer can change the world. 기독교인이 지속적으로 기도해서 응답받는 체험이 있어야 돼요. Christians must have the experience to receive answers through continuous prayer. 안 믿으니까 안 하잖아요. But the fact is that you don't believe this, and that's why you don't do it. 오늘 38년 된 병자 예수님이 보신 겁니다. Jesus called an invalid that was ill for 38 years. 이때 예수님께서 나타나신 겁니다. And it was at this time that Jesus came before him. 아예 근원을 치유해 버린 거예요. He completely healed his source. 여러분 예배할 때 굉장히 중요합니다. And so when you give worship, it's such an important time. 내게 제일 중요한 거 하나님께 기도할 수 있어요. And the most important thing that I can do is pray. 기도할 때 성삼위 하나님이 역사하시게 돼 있잖아요. And when you pray, 그렇죠. the Trinity God works 그 upon 말은 you. 기도할 때 성령이 역사하게 돼 And 있어요. that means that when you pray, 기도할 that 때 the Holy 흑암은 Spirit works, 꺾이게 돼 있어요. that the force of darkness 기도할 때 crumbles, 천사 도움되게 돼 that 있어요. angels are 기도할 때 ministered, 보좌 축복 임하게 돼 있어요. that the power of the throne comes upon you when you pray. It's tremendous. 첫째입니다. Number one, 오늘 그리스도께서 이 38년 된 병자를 찾아오신 거 만난 겁니다. 이렇게 Jesus came to meet with this ill man of 38 years. 뭡니까? What does that mean? 초월적인 은혜입니다. It is a grace that transcends. 완전히 예수님께서 그 물에 들어가면 또 산다 하는 거 미신을 완전히 깨뜨려 And so Jesus, the man replied, if I go into the pool, then I could get better. But that's, 무능력을 깨뜨려 버리는 시간이에요. he completely crumbled mysticism. And then he said, but there's no one who could help me. And he completely, 불가능을 그리스도께서 근원적으로 깨뜨리는 시간이에요. but God, we see that Christ, he restores the source and he destroys all impossibilities. 두 번째는 뭐냐? 이제 초월적인 응답이 왔어요. The second answer was the transcending answer. 그게 5가지 원리 있어요. 첫째 뭐죠? 그리스도가 내게 임하셔서 완전히 흑암을 꺾어버린 And 거예요. so there are 5 principles. First, that God came upon me and all the forces of darkness crumbled. 그 두 번째 뭡니까? And then second one. 말씀이 내게 임하니까 영적 상태가 뒤집어져 버려. For your spiritual state to completely change because the word is upon you. 세 번째가 뭡니까? And then third, 그리스도의 명령이 나타난 겁니다. we see the command of Jesus Christ. 하나님 말씀이 임하고 그리스도의 역사 이름이 근세가 나타나니까요. 환경이 뒤집어져. And so that is the third principle. When the word of God come upon you and we see the command of Jesus, his environment started to change. 그 말씀이 내 영적 상태 속에 임하고 나중에는 영혼 속에 임한 거예요. First, it came upon me and then it comes upon your spiritual state and it comes upon your soul. 17절에 보니까 내 아버지께서 일하시니 나도 일하신다. 예수님이 그렇게 말씀하시잖아요. In verse 17, we see that Jesus says, my Father is always at his work to do this very day. 드디어 보좌의 능력이 나타난 거예요. And we see the work, finally, the power of the throne. 여러분 한 주간 체험해 보세요. Enjoy this and experience this throughout the week. 마지막으로는 뭡니까? Lastly, what do we see? 초월적 믿음입니다. It is a transcending faith. 진짜 예수 믿어야 돼요. 초월적 은혜. The average people do not know this. You have to truly believe in Jesus, the transcending grace. 여러분의 육신과 질병과 산업이 진짜 하나님의 응답받아야 돼요. 초월적인 응답. Your health, your diseases, your businesses, every single thing must really receive the answers of God, the 도대체 transcending 예수 그리스도 누구십니까? 초월적 믿음이라 해야 돼요. answers of God. And then, who is this Christ? Transcending faith. 저는 밤에는 주로 메시지 놓고 기도합니다. At 계속. night, when I continue to pray, holding on to the 낮에는 여러분 messages. 생각나는 대로 문제 떠오르는 대로 집중적으로 기도. And then throughout the afternoons, you just continue to pray whenever things happen. 아침에는 어떡하냐? 내가 힘이 있어야 되니까. And it's very comfortable for me. In the 그렇잖아요. morning, I need to have 그거 strength. 집중적으로 기도하는 겁니다. And so with that, I continue to pray. 하늘과 땅과 바다와 열방이 진동하는 역사 있게 될 And 것입니다. then the works of shaking the skies and the earth and the oceans and the 꼭 seas will 체험하세요. arise. May you experience this. 하나님께 기도 응답 받고 증인되는 것이 간단하게 말씀드리면 신앙생활이다. 복음 가진 자가 하나님 앞에 응답받는 기도할 수 있어요. 또 기도하는 자 통해서 세상은 변화되게 되어 있습니다. 그 신앙생활을 쭉 하는데 역사적으로 보면 믿는 것과 안 믿는 싸움입니다. 복음을 모르면 모든 사람이요 영적으로 죽어가지고 그때 너희가 그 가운데 행하여 이 세상 풍속을 따르고 세상 사람들이 맞다고 얘기하는 걸 따라가요. 복음이 없으면 망해요. 교회 책임입니다. 무슨 싸움입니까?
영적 싸움이에요. 사단은요 점점점 복음 희미하도록 이렇게 만들어가요. 인간적으로 보면 가장 연약한 이 사람들을 불러서 세계복음화 응답을 주신 거예요. 전체적으로 보면 핑계 대지 마. 하나님은 하실 수 있어. 핑계 대지 마. 사단의 속임수에 아멘 하고 있지 마세요. 하나님의 능력은 전혀 부족하지 않아요. 5가지 정체성. 일어나서 빛을 발하라. 어두움이라는 게 분석이 되어야 빛을 발할 거 아니에요. 하나님과 딱 통하는 기도가 되어지는 거예요. 미랑 살린 메시지를 하나님 딱 주시게 돼 있어요. 어떤 현장이든지 말씀대로 돼요. 주의 음성을 듣고 하나님의 말씀을 전달하면 돼요. 저와 여러분이 복음의 빛이 있으면 하나님께서 문을 여시게 돼 있어요. 전도하는 지교회, 정확하게 얘기하면 전도가 되는 지교회. 뭐가 현장에 필요합니까? 현장에 필요 알아야 될 거 아닙니까? 당연히 생명 없는 곳에 생명운동이 일어나게 돼 있어요. 영원전부터 준비한 시스템. 이 지역 살리기 위해서 하나님이 준비한 장소가 어디냐? 정치, 경제, 사회문화 모든 곳에 하나님의 나라가 이루어지니 흑암 나라가 무너지고 문화가 바뀌는 거예요. 그것을 가지고 우리 후대들에게 문화를 넘겨줘야 됩니다. 이게 와야 세계를 복음하는 응답이 따라오게 됐어요. 이 렘넌트들이 제대로 응답받을 시간부터 됐다. 그러나 영적 힘이 있으면 달라져요. 키는 우리가 하나님 앞에 응답받는 거예요. 그지? 우리에게 답이 있으면 흔들리진 않지요. 하나님의 은혜로 우리의 구원 사역을 이루셨어요. 그리고는 약속의 성령으로 임마누엘로 오실 분명한 비밀을 설명하고 계신 거예요. 그걸 통해서 하나님과 통할 수 있는 엄청난 신분 권세, 참된 기도 응답을 통해서 세계복음화 증인될 수 있는 이 엄청난 축복을 하나님 우리에게 주신 거예요. 이제부터는 그 이름으로 기도해라. 여기에 하나님이 분명한 증거를 주시는데 거기에 주시는 응답이 참 응답입니다. 밀양에 하나님의 능력이, 하나님의 나라가 제대로 역사하는 축복이 시작될 수 있기를 바랍니다. 언제부터 시작됩니까? 불신앙 버릴 때, 하나님의 참된 능력 믿을 때, 하늘로부터는 오는 힘과 믿음 회복할 때. 문제는 뭡니까? 응답이 오고 안 오고, 역사 일어나고 안 하고 어디에 달려있냐? 자세. 믿음부터 준비하세요. 그릇 준비. 여러분, 이유를 바르게 알고 있어야 됩니다. 우리의 잘못된 동기가 목적이 되면 큰일 납니다. 내려놔야 돼요. 어떤 힘을 회복해야 됩니까? 하늘에서 주시는 힘, 헤블리 파워. 그리스도 안에 있으면 전부가 장점이요. 하나님의 이유를 찾아야 돼요. 그걸 언약으로 붙드는 순간 하나님의 말씀 가진 자를 신이라 하였거든. 밀양의 믿음 회복을 통해서 하나님의 능력이 시작되고 흑암의 역사 무너지고, 그 무너진 증거로 정말 하나님 원하시는 진정한 전도의 문들이 새롭게 열려지고 시작되는 그런 9월 마지막 순회 예배가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도는 영적으로 호흡입니다. 祷告就是属灵的呼 여러분 吸。 기도할 수 없다면 영적으로 숨을 못 쉬고 있는 겁니다. 各位，你们如果不能祷告的话，意味着你们属灵上无法呼吸。 그래서 혹시 여기 뭐 좀 내가 암이 걸렸다, 또 암 걸린 경험이 있다, 이런 사람이 있을 겁니다. 或许在座的有啊，我现在得了癌症，或者曾经得过癌症的人， 또 뭐 언제 암이 걸릴지 모르잖아요. 我们也不知道什么时候会得癌症。 주일날 여러분이 메시지와 기도할 때 편안하게 길게 호흡을 하세요. 이렇게 主日，你们领受信息祷告的时候，要非常平安的、深长的来呼吸， 하루 종일 그렇게 기도하세요. 就是一整天这样来 조금 呼吸吧。 이제 우울증이 있다 이런 분들도
뇌에 조금 산소가 부족하니까 계속 고치려고 하지 말고 힘 생길 때까지 계속 기도하면서 하세요. 有抑郁症的人也是因为你大脑缺氧，所以不要想着去治好， 꼭 而 그렇게 是 하면 됩니다. 렘넌트들은 그렇게 하면 다른 사람보다 수십 배, 학업의 능력 생깁니다. 不断去呼吸，得到力量为止。Remnant 也是这样做的话，学业上会比别人有几十倍的力量。 이럴 때는 이제 여러분들이 그냥 기도하는 게 아니고 언제든지 하나님 내가 여기 앉게 하신 중요한 의미가 있을 거 아니에요. 各位，你们不是就这样 어디서든지 祷告，而是你坐在这里，有神赐予我们的非常重要的意义， 찾는 기도합니다. 要做找出这个祷告。 아침에는 여러분들이 좀 힘을 얻는 기도를 하세요. 早上要做得到力量的祷告， 또 밤에는 그래도 그냥 자면 안 되지요. 답을 얻고 자야 됩니다. 晚上不能就这样睡觉，要领受答案之后再睡觉。 생명의 떡을 먹을 수 있는 성전. 能吃到生命之粮的圣殿， 이걸 먹어야 되니까요. 因为得吃这个嘛。 이번 주간에 오늘 1부부터 2부 여러분 기도해야 될 내용입니다. 这周当中，包括一部也是各位要祷告的内容。 여러분이 그 말씀 통해서 중요한 기도 응답 탁 붙잡아야 돼요. 各位，你们通过话语要握住重要的祷告应允。 그걸 이제 일주일 동안 늘 성경 다 외울 수 없잖아요. 그러니까 기도하는 겁니다. 你们一周当中也没有办法把整本圣经背下来，所以拿着这个部分来祷告， 응답 생각하지 말고 해보세요. 不要去想着这样应允，而是你来试试看。 다윗은 성전을 짓고 준비를 하고는 솔로몬이 그 지역의 모든 왕 합친 것보다 더 건축복을 받았어요. 大卫做好了建造圣殿所有的准备，结果他的儿子所罗门得到的智慧比所有的王合起来都要高。 어떤 사람은 우상 신전 짓고요. 3, 4대까지 망하는 거예요. 有的人建了偶像的神庙，直到3、 모르죠 4代都灭亡，真的 왜 无从 망하는지를 可知 몰라 。他也不知道自己为什么灭 큰 亡。 우상 신전을 지었는데 짓고 나는데 지을 때는 몰라 좋았는데 3, 4대까지 그 집이 재앙이에요. 建了大的偶像神庙，当初建的时候不知道，还非常的欢喜，结果3、4代不断遭受诅咒灭亡。 멸망 신전에서 나오는 재앙 저주 막아야 되거든요. 我们要阻挡从灭亡的神庙当中出来的诅咒灾殃。 이 기도하셔야 됩니다. 我们要做这个祷告，一定要铭记， 완전히 생명을 누릴 생명 성전을 준비해야 돼요. 我们要准备完全享受生命的生命圣殿。 그리고 더 중요한 건 이제는 更重要的是，现在 우리 후대들을 살릴 미래 성전 준비해야 돼요. 要准备救活我们后代还有未来的圣殿。 여기 하나님 많은 응답들 축복들 임하는 겁니다. 在这里会降下神很多的应允及祝福。 이 세계를 알면 가만히 있는데 하나님의 응답이 와요. 如果知道这3点，就算安静待着，神的应允也会过来。 이 세계를 모르면 가만히 있는데 저주가 임한다니까 왜 임하는지를 몰라요. 不知道这3点，安静待着也是诅咒过来，甚至连为什么过来都不知情。 1, 2, 3 성전 왜 없어졌습니까? 第1、2、3圣殿为何消失 그거에 了？ 대한 답이 있어야 돼요. 一定要有对此的答案 여러분 才行。 아시잖아요. 복음 없고 3가지 뜰이 없어요. 이 망한 거예요. 各位，你们都知道，没有了福音，没有了3个月，因此灭亡了。 중세 교회. 中世纪的教会， 복음 없는 교회는 무조건 우상 신전하고 똑같습니다. 没有福音的教会，无条件的跟那些拜偶像的神庙没有任何差别。 여러분이 복음 있는 생명 성전을 지으면 여러분과 후대에게는 무조건 하나님의 축복이 오게 돼 있습니다. 各位，你们建造有生命的生命圣殿的话，你们身上还后代身上无条件会有神的祝福。 영생하도록에는 영생의 양식을 먹어라. 然后这里头27节说，为了得永生，要吃永生的食物。 오늘 뭐 오병의 빵 이런 얘기 아닙니다. 영생하는 양식을 먹을 성전을 준비해라. 我们讲的不是5饼2鱼，而是要准备能够吃到永生粮食圣殿。 하나님께서 보내신 사람을 믿는 것이 하나님의 일이니라. 那么生命的粮、永生的食物是什么呢？信神所差来的，就是做神的工。什么意思呀？ 모든 저주를 없애겠다고 약속하신 그리스도를 믿는 일이 하나님의 일이니라. 应许除掉一切诅咒的耶稣基督，相信这位耶稣基督就是神的事，其他都不需要。 오늘 여러분 이 언약 굳게 잡으셔야 돼. 그러면 하나님과 여러분의 영원한 언약이 되는 겁니다. 各位，你们今天要牢牢握住这个约，那么神就和你们缔结永恒的约， 계속 나옵니다. 不断的出来。 33절에 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이다. 33节，因为神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的，就是这个。 뭘 말하는 생명을 얻어야 돼요. 要干什么？要得到生命。
무엇이 세상을 살리는지 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 什么才能够救活世界呢？叫人活的乃是灵， 속지 肉体 말고 是无 기도해 益的 보세요. 。绝对不要被骗，而是祷告吧， 계속 기도해 보세요. 不断的祷告看看吧。 하나님의 성령, 하나님의 성삼의 영이 나에게 임하여 주옵소서. 神的圣灵 기도, 圣 딴거 할 三 거 位一体 없어요. ，神的灵 보좌의 능력이 임하여 주옵소서. 领导我祷告这个，不要 시대 祷告别 바꿔야 的。 됩니다. 이 바꿀 사명 힘을 나에게 주옵소서. 宝座能力领导我，要改变时代，改变时代力量领导我，为这而祷告吧。 그러면서 필요하다면 오늘 1부 요 메시지 중요한 것만 딱 붙잡는 거예요. 那么需要的话，今天一步二步这样的信息握住，一周你试试一周看看吧。 여기에 우리 교회에 세 가지 뜰이 있어야 된다. 各位要祷告，真的在我们教会要有3个愿。 다민족들이 임마누엘 교회 와서 24 누릴 수 있는 교회를 만들어라. 要让多民族来到以马内利教会，能够享受24建造这样的教会。 렘넌트들이 여기 왔다고 하면 제대로 볼 수 있는 것을 24 준비시켜라. 只要 remnant 来过这里，就能够看到绝对的、所以确实的部分，所以要准备24。 병전자들이 갈 데 없어요. 병전자들이 와서 은혜 받을 수 있는 24 시스템을 만들어라. 生病的人无处可去，得让生病的人过来，能够得到恩典，要准备这样24的系统。 모든 교역자들은 세계 움직이는 대교구와 70 영향을 줄 수 있는 70 제자 운동을 시작해라. 所有的教牧人员要开始能够给全世界影响的大教区以及70门徒的运动。 특히 이 부분은 우리 중직자들이 붙잡아야 될 언약. 特别是70门徒是种植者们要握住的约。 하나님은 여러분에게 70배의 응답을 주시기로 약속되어 있는 겁니다. 神已经应 이 许了 중자 받을 응답이요. 要赐给你们70倍的应允，因此这是种植者们要握住的。 모든 성도님들 특히 우리 여자 중직자분들은요. 所有的圣徒们，特别是我们的女种植者们， 로마서 16장 응답 받게 되어 있습니다. 你们已经领受了罗马书16 이걸 章的 가지고 应 기도하는 允， 겁니다. 要拿着这个来祷告。 창조의 능력으로 근원을 치유하라. 복음과 기도를 아는 초월적인 믿음의 사람으로 세상을 변화시키는 집중기도 속에 있게 하심을 감사드립니다. 참기도 속에서 그리스도를 만난 초월적인 은혜를 날마다 체험하고 증거하게 하옵소서. 날마다 그리스도께서 내게 임재하시고 영적 상태가 바뀌고 능력이 나타나고 환경이 바뀌고 말씀이 내 영혼 속에 임하며 보좌의 능력이 나타나는 초월적인 응답을 누리게 하옵소서. 예수는 그리스도에 대한 초월적인 믿음을 가지고 하늘과 땅, 바다와 열방이 진동하는 역사를 누리게 하옵소서. 기도응답 받고 증인되도록 부르신 하나님께 감사드립니다. 불신앙과 사단에게 속지 않는 영적 싸움하게 하시고 복음이 희미해져가는 현장에 빛을 비추게 하옵소서. 하나님의 능력은 부족하지 않음을 믿고 나의 현장에 어두움이 분석되어 빛을 발하게 하시고 어떤 현장이든 말씀대로 되어짐을 확인하여 300지교회의 모델이 되는 밀양지교회가 되게 하옵소서. 전도되는 지교회 되게 하시고 영원 전부터 준비된 시스템을 찾아 문화를 바꾸며 후대들에게 올바른 복음을 전달하는 우리 교회 5가지 정체성이 확인되게 하옵소서. 영적인 힘을 주셔서 하나님이 주시는 참응답을 받아 영적 건축하게 하시고 하나님이 여시는 전도의 문을 보게 하옵소서. 응답받을 자세와 믿음, 그릇을 준비하고 전도자의 메시지가 맞다는 증거를 밀양 현장에 주시고 이유를 바로 알고 하늘에서 주시는 힘과 달란트와 미션을 찾게 하옵소서. 생명의 떡을 먹을 수 있는 성전, 잘못한 일이 없는데 저주를 받고
별로 잘한 것이 없는데 계속 축복을 받는 이유를 알고 생명의 떡을 먹을 수 있는 성전을 준비하게 하심을 감사드립니다. 멸망신전에서 나오는 재앙과 저주를 막을 복음 전하는 치유 성전을 세우게 하옵소서. 영생의 양식, 그리스도를 믿는 하나님의 일, 하늘에서 내리는 참 생명의 떡을 줄 생명 성전을 짓게 하옵소서. 렘넌트 미래를 위해 참된 휴식과 새 뜰과 12사도와 70인 세울 시스템을 준비하는 성전을 짓게 하옵소서. 이 응답을 누리게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.